ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ MCQ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਂਡ ਲਘੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਂਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ और लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। तीन डेफिनेशन तुहानूं पता होनी चाहिए, ठीक है। तीन टर्म पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन कदों होंदा, ऑक्सीकरण कदों होंदा। थोड़ा एक चीज़ याद रखो कि थोड़ा वीडियो में मैं फास्ट लैके जाऊँगा ताकि जिहड़े MCQ आ शॉर्ट वीडियो दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाण, ठीक है, ताकि वीडियो इहदा लेंथी ना होवे। एंड मैं मान के चलूँगा कि तुहानूं काफ़ी चीज़ां चैप्टर दियां पता वा एंड मैं बेसिक दस के नाल दी नाल ही सॉल्व करता जाऊँगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होंदा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जो अपने कोले रिडक्शन होंदी है जिन्होंने आप लघुकरण कह दिंदे आ उहदा मतलब होंदा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। एंड इन्हां तिन्नां चीज़ां तो आपां देखो MCQ नूं सॉल्व करांगे। फर्स्ट देखदे आ ऑक्सीडेशन की हुंदा वा। ऑक्सीडेशन की हुंदा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुंदी आपां हुणी देख के आए आ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो ही नहीं सकता जो एडिशन कर रहे हैं तो यह भी क्रॉस हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यस, इसका मतलब A एंड D अपने को इसका करैक्ट आंसर आ। नैक्सट देखते हैं द प्रोसैस ऑफ रिडक्शन इनवॉल्व। रिडक्शन या लघुकरण किरिया जिहड़ी हुंदी है इहदे विच की हुंदा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुंदा नहीं क्योंकि ये तो अपने को ऑक्सीडेशन च हुंदा, ऑक्सीकरण च हुंदा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुंदा अपने को यस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुंदा यस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुंदा नो। तो यदा मतलब ये अपने को जो आंसर है वो B एंड C आ गया। B एंड C अपने को करैक्ट आंसर आ। जी भी किसी रिएक्शन के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। जी भी रिएक्शन के ऑक्सीजन एंड रिडक्शन सेम दो एको ही इक्वेशन के एको ही रिएक्शन के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस होनी है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। नैक्सट देखते हैं गिव द रेशियो इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। देखो जेड़ा अपने कोले वाटर हुंदा, वाटर दे अंदर अपने कोले दो चीज़ां प्रेजेंट होंदियां, वन इज अ हाइड्रोजन एंड सैकेंड इज ऑक्सीजन, बट टू मॉलिक्यूल और टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो कहंदे वन बाय वट रेशियो बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम आपां दसना, बाय वॉल्यूम क्या, देखो ये चीज़ नूं जरूर ध्यान नाल देखियो। बाय वॉल्यूम मतलब कि उहदा पंजाबी विच कहीए तां आपां वॉल्यूम नूं कह दिंदे हुंदे आ, वॉल्यूम नूं पंजाबी विच आपां कह दिंदे आ आयतन। आयतन, ठीक है, मैनूं टर्म याद नहीं आ रही सी, आयतन। तां ओह की कहंदा वाटर दे अंदर जो प्रेजेंट हुंदा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ਉਹ बाय वॉल्यूम ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ, बाय वॉल्यूम ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ बाय मास ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। बाय मास ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ बाय वॉल्यूम देखते हैं। बाय वॉल्यूम देखिए तो दो एटम अपने को हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे एंड वन एटम अपने को ऑक्सीजन का प्रेजेंट होंगे। तो उन्हें कहा कि हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किन्ने 2, ऑक्सीजन किन्ना 1, यदा मतलब कि अपने को 2:1 आऊगा। हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट होंगे तो यदा मतलब 2:1 आंसर आऊगा। जी वो लिख दिंदा बाय मास, यदा मतलब हाइड्रोजन के 2 प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन का 1 प्रेजेंट होंगे, बट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होंगे अपने को 2 होंगे एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास होंगे 16। इनू कैंसल आउट करांगे तो 1:8। ये भी याद रखना, जे आपां नूं लिख दिंदा बाय मास फाइंड आउट करो तो 1:8, जे आपां नूं उहने क्या बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करो तो 2:1। तो आपां देखिया सी इलैक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर दे विच भी कि अपने कोले की हुंदा जो इलैक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुंदा, इलैक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की हुंदा, वाटर दे विचों आपां इलैक्ट्रिसिटी पास करदे आ, बिजली पास कराउने आ, तो अपने कोले 2 मॉलिक्यूल किहदे बनदे हुंदे आ, हाइड्रोजन के बनते होंगे एंड 1 मॉलिक्यूल अपने को किहदा बनता होंगे, ऑक्सीजन का बनता होंगे। ऑक्सीजन जी बनती होंगी वो एनोड से बनती होंगी इलैक्ट्रोलाइसिस दे विच एंड जी हाइड्रोजन बनती होंगी वो कैथोड से बनती होंगी। ये चीज़ां भी याद रखियो नाल दी नाल। जिहड़ा एनोड हुंदा वो बैटरी का अपने कोले पॉजिटिव टर्मीनल हुंदा
ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਥੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, HCl ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈਡ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਾਲਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ C ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਡ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਡ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਅ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਅ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, A substance added to a food containing a fat oil is called, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ that contain a fat or a oil, ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ that is called a rancidity, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਦੁਰਗੰਧਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਸੌਰੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਟ ਐਂਡ ਆਇਲ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਅਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਏਰੀਅਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਫਥ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਰੈਂਸਾਈਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੂਲੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫੂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਐਂਡ D ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਨਮੇਡ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BHA ਐਂਡ BHT ਹੁੰਦਾ। BHA ਬਿਊਟੀਲੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਨੀਸੋਲ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਲੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਟੋਲਿਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। What type of a chemical reaction takes place when electricity is passed through water? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਪਘਟਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਇਫ ਦੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਜੈਂਟਲੀ ਹੀਟਡ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹੀਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਹੜੇ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲਰ ਆਫ ਅ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਸ਼ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਬ ਕਰਕੇ ਲੇਅਰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + ਕਲੋਰੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ MnCl2 ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। HCl ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ HCl ਤੇ ਦੇਖੋ, HCl ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ Cl ਬਣ ਗਿਆ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCl ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ HCl ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ X ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਬੁਝਿਆ ਚੂਨਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ। ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲੈਗਡ ਲਾਈਮ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੈਗਡ ਲਾਈਮ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲੈਗਡ ਲਾਈਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਸਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ CaCO3, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ B ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਓਡੀਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮਡ ਵੈਨ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗ ਆਰ ਹੀਟਡ ਵਿਦ ਦ ਡਿਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਤਾ ਡਿਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, H2SO4 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਪ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਟਰ ਬਣਦਾ, ਵਾਟਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
कि जिहड़ा आयरन आ वो 3 क्लोराइड बनाऊगा ਜਾਂ 2 क्लोराइड बनाऊगा 2 बनाऊगा, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता FeSO4 बनता ਹੁੰਦਾ। तो इतने मतलब करैक्ट आंसर बन जाना सी एंड डी अपने को इनकरैक्ट आंसर है। नैक्सट देखते हैं रिएक्शन ऑफ अ मैगनीशियम विद एयर। मैगनीशियम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਐਂਡ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ which chemical are used in a firework? Copper chloride, calcium chloride, barium chloride, all of above। all of above is the correct answer। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ when carbon dioxide is passed through a lime water। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਟਰਮ ਮਿਲਕੀ, ਯੈਸ। ਕਲਰ ਆਫ ਆ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਡੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲਰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਟਰਨ ਮਿਲਕੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਆਫ ਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਸੋਲਿਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਲਵਰ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਲਸ ਆਫ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਨੀਡਡ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲਫਰ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਹੀ ਗੈਸ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗੈਸੀਅਸ ਹੋਊਗਾ। ਔਨ ਇਮਰਜਿੰਗ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਇਨ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆ ਵਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇਲਸ ਪਾ ਦਿੰਗਾ। ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ Fe ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇਲਸ ਪਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਨੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? FeSO4 ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਕਾਪਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਨੇਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਕਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਲੂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੀ ਕਲਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੇਡ ਅਵੇ। ਹਾਂ ਫੇਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੇਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ।
दी सरफेस ऑफ आयरन नेल अगर ब्लैक कोटिंग जिहड़ा अपने कोले आयरन दी नेल हो ते ब्लैक कोटिंग होनी स्टार्ट हो जूगी। एंड कलर ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन अपने कोले करैक्ट आंसर आ, क्योंकि ब्लू कलर का अपने कोले कॉपर सल्फेट हुंदा एंड वो की करदा हौली हौली फेड हुंदा हुंदा ग्रीन कलर दे विच चेंज हो जांदा हुंदा। एंड डी अपने कोले करैक्ट आंसर आ। नैक्सट देखते हैं डेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। मैं सारे तरीके पिछे दस के आया वा। एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड कर सकते हैं, लाइट तो दूर भी कर सकते हैं, ठंड में भी रख सकते हैं, मतलब डी अपने को की करैक्ट आंसर है, क्योंकि सारे के नाल ही आप डेंसिडिटी दुर्गंधता दूर कर सकते हैं। नैक्सट देखते हैं वट इज़ द कैमिकल नेम ऑफ अ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम हुणी दस क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुंदा, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुंदा। एंड जिहड़ा अपने को क्विक लाइम हुंदा जिहड़ा अणबुझिया चूना हुंदा, फॉर्मूला हुंदा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इत्थों तुसीं चैक कर सकते हो जिहड़ा अपने को करैक्ट आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी आ एंड कैल्शियम ऑक्साइड अपने को बी आ। विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ, ਇਹ ਅਣਬੁਝਿਆ ਚੂਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਲੈਗਡ ਲਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक वैन किप्ड इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज। देखो सिल्वर के जोड़े आर्टिकल होंगे आ जेकर तुम थोड़े टाइम वास्ते इनू इन्वायरमेंट के रख दो तो ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं कातों, क्योंकि इन्वायरमेंट के एक गैस प्रेजेंट होंगी है H2S। H2S जो सिल्वर के नाल रिएक्ट करता तो यह बन जाता अपने को Ag2S। तो जो Ag2S होंगे ब्लैक कलर का होंगे, तां करके अपने को जो आर्टिकल आ ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने यही पूछा कि किहड़ा प्रोडक्ट बनता Ag2S बनता होंगे। फिर आप रिमूव किवें करते होंगे, अपने को जी टूथपेस्ट होंगी है जी आप घर में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उन्होंने तुसी ये उपर ला सकते हो। वो की होगा तुहाडा जिहड़ा सिल्वर होगा दोबारा फिर वो चमकदार हो जाऊगा, शाइनिंग हो जाऊगी। कातों क्योंकि जिहड़ा टूथपेस्ट होंगी है वो अंदर एक मटीरियल प्रेजेंट होंगे जिन्होंने आप कहने हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिन्होंने आप कहने हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो Ag2S नाल रिएक्ट करता तो इन्हूं रिमूव कर दिंदा हुंदा, तो शाइनिंग दोबारा फिर अपने को आ जाऊगी जो भी अपने को सिल्वर का प्रोडक्ट होगा। नैक्सट देखते हैं वी स्टोर आ सिल्वर क्लोराइड इन डार्क। सिल्वर क्लोराइड नूं डार्क में कदों किया जाता स्टोर। देखो जो सिल्वर क्लोराइड होंदा जो आप इनू लाइट में लैके आने, सनलाइट के लैके आने तो उदों की होंदा कि ये ब्रेक डाउन हो जाता AgCl दे विच। हुण जे AgCl दे विच ब्रेक डाउन हो जाऊगा तो ये करके की होगा कि इहदा जिहड़ा कलर आ वो पहला वाइट होंदा वा, फिर वो ग्रे दे विच कन्वर्ट हो जाता होंदा। वाइट कलर काच कन्वर्ट हो जाता ना ग्रे दे विच। तो यदा मतलब की है कि आप इनू लाइट तो प्रिवेंट करके रखांगे तो यह अपने को सही रहूगा, नहीं तो फिर यदा की हो जाना डिकंपोजिशन हो जानी, तो यदा की होना अपघटन हो जाना। ये भी याद रखना कि क्रिया केड़ी है, अपने को अपघटन प्रक्रिया वा, अपने को डिकंपोजिशन प्रक्रिया वा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा भी कातों रखा जाता वा ब्लैक कलर की डार्क कलर की बॉटल में कातों रखा जाता, क्योंकि इतने लाइट ना पवे। तो पहला तो गलत हो गया, दूजा अपने को रिडॉक्स रिएक्शन होंगी है नो, तीजा अपने को सनलाइट तो अवॉइड सूरज की रोशनी तो बचाने वास्ते। सही आंसर आ गया सी, डी अपने को इनकरैक्ट आंसर है, सी इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट देखते हैं बोथ CO2 एंड हाइड्रोजन गैसेस आर। देखो ऑप्शन के नाल चैक कर कट्टिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन जी लाइटर देने होंगी है। कलरलैस वा दोने, यस दोने कलरलैस आ। एसिडिटी इन नेचर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो होंगी एसिडिटी इन नेचर बट हाइड्रोजन नहीं होंगी, ये भी कट्टिया गया। सोलूबल इन वाटर, हाइड्रोजन सोलूबल इन वाटर नहीं होंगी जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होंगी है, तो यह मतलब ये भी कट्टिया गया। बट उन्होंने दोनों बारे पूछा, दोनों में किहड़ी प्रॉपर्टी है, दोनों कलरलैस होंगे, यदा मतलब बी इज द करैक्ट आंसर। कैमिकली जिहड़ा अपने को रस्ट होंदा, जिहड़ा जंगाल होंदा, दा फॉर्मूला की होंदा, दा फॉर्मूला होंदा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी याद रखो Fe2O3 प्लस XH2O, जंगाल का फॉर्मूला ही होंदा, तो यह बन गया सी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नैक्सट देखते हैं फैटी फूड बिकम रेंसाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फैटी फूड कदों रेंसाइड हो जाते, बार बार कही जाने कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी, ऑक्सीजन के करके एरियल ऑक्सीडेशन होंदा, एरियल ऑक्सीडेशन होंदा तां करके वो खराब हो जाते हैं, उन्होंने आप रेंसिडिटी कह दें, दुर्गंधता कह दें। तो फिर अपने को फर्स्ट आंसर आऊगा, क्योंकि ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके थोड़ा फैट वाला फूड ऑक्सीडाइज हो जाता, उदों ऑक्सीडेशन हो जाती जिहदे करके फूड खराब हो जाता। नैक्सट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक। देखो ये मैं तुहानूं नहीं दसांगा, ये मैं आप प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड तुसीं इहदा आंसर आ जिहड़ा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, तो आप देखांगे किहड़े-किहड़े बच्चे इसनूं सॉल्व करते हैं। एंड नाल दी नाल जिहड़ा अपना ग्रुप बनया होया टैलीग्राम के उपर, उस दे उपर भी तुसीं इसनूं पोस्ट कर सकते हो।
ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨੋਡ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਹੁੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਥੋਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਟਿਊਬ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਉਹ ਘੱਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹਦਾ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਬਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ, ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਰਿਡੌਕਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਡੌਕਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਡੌਕਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਨੋ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ, 1 ਐਂਡ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਯੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ AC ਐਂਡ BD ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ D ਆ ਉਹ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ C ਆ ਉਹ D ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ, ਐਂਡ D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਸਟ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਉਹ ਲੈਡ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੀਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Na2SO4 ਐਂਡ BaCl2 ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ BaSO4 ਐਂਡ 2NaCl। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਉਹ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਫੇਟ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, B ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ 1 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ accompanied by the release of heat, ਹੀਟ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਆ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਟ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਲਾਈਟ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਬਣਾਦਾ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਰਵਰਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਆ? ਨੋ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਅਰ, ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ LPG ਗੈਸ ਘਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਆ, ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੈਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰੋਲ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਦੋਂ ਗੈਬ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟਿੰਗ ਆਫ ਅ ਕਾਪਰ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਗਿਵਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਇਰਨ ਮੈਟਲ ਗੈਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ। ਜੇ ਫਸਟ ਕਰੈਕਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਦਾ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਐਂਡ D ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਵਾਟਰ ਗੈਟ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਗਾ। ਜੇ ਵਾਟਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਤੇ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ। ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲਘੂ ਕਾਰਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫੋਰਥ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਦੈਨ C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੈਂਕਸ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ MCQ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫਾਸਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।